नमस्कार दर्शक बंधु। आज सिंदूर खेल सीरियल आपण मैंने देखा पाइबे सालिन कहे गोटे कथा पुनीता को कहीदेबू ता नखर मो आगे चलनी आउ हाँ सका चाह ठार आरंभ करके से हाथ में निजे आणिकिना निज हाथ में मत खुआईदेव आउ जो पर्यंत मोर दिन राति सेवा न करी ए घर बहु हवा कथा ता मन जमी भूली जाऊ आउ ए सब घर काम करने को झिलमिल से अलग झील रूप में मना कर से पुनीत चिंतार पड़ जाए। सालिन कहे पुनीत कौन है चुप रही कौन सत मोर तोर तो मंजूर कि नहीं। पुनीत कहे हाँ हाँ तुम्हें ए शर्त रख तुम कथा रही यहाँ कौन के संभव मु तो रिया को सीधा सीधा कही से तमरी पाखे रहीकि दिन राति केवल तमरी सेवा कर। सालिन कहे साबास आपको ही कहते गुणमान पुओ। अच्छा सुन डाक ता माँ बापा को दबा नवा कथा एबेठू फाइनल करदबा। अरे एते बड़ पैसा वाली झील जो बाहाघर को केते भरी सीना आउ केतेटा गाड़ी देबे आउ एबेठू ही लिस्ट करने पड़ो ना। अरे मल्लिका अंश को बिजनेस रे टिके कौन हेल्प कर दौचे जे ए औकात देखे घरे बुलूचे आउ जेते बेले रिया ना ए घर को बहु होइके आसीबो मु भी अप्पा सामने मो मुंड उंचा करके कथबार्ता करी सबू पर भी मो बहु रिया मल्लिका ठू कौन किसी कम कि। पुनीत कहे मम सबकि आफ्टर ऑल रिया सब प्रॉपर्टी तो आमर। सालिन कहे डाक ता माँ बापा को आम सांगे कथा है ए सब कथा ना आगुरी फाइनल हो दरकार। पुनीत कहे मम तांको बापा माँ विदेश रे रोचंदी से माने एबे आसी परिबेनी रिया सबकि मैनेज करदेबे रिया एका ही यथेष्ट। तमें से सब विषय जमा भी चिंता न करी से झिलमिल नार बोझ केमती मो मुंड उपरू हटेब से चिंता कर। मत लगुनि बड़ापा और बड़ माँ ताको ए सहजरे घर जावाक देवे। सालिनी कहे तू चिंता करनी पुनीत जितेबाला सालिनी खेल आरंभ कर दिए ना बड़ बड़ खेलाणी चापाटी भी चुप हो जाए आउ तू केवल शेरवानी पिंधिकी मुंडे पगड़ी केमती बांधबू से कथा चिंता कर। तोर सेकेंड मैरिज हम रिया सहित आकाश चिड़ी पड़े भी ए बाहागर को कहीं भी अटकई पारे ए बाहागर तो है कि रही। मल्लिका ऑफिस रे बसिक चिट्ठी कथा भावुवे आ से पुआटा कथा भावुवे से पुआटा कहते प्लीज मो भल पाइबा को एमती गोड़े आड़े जाऊनी मु तुमको बहुत भल पाए आ तमें बहुत भल भाव जाच मु तुम बिना बंची पारिनी प्लीज सॉरी आपर से मल्लिका कहे तुम भली गोटे लोक सहित मो लाइफ स्पेंड करी एक कथा तुम भाभी पार्छ केमी। अरे तुम्हें मोपाई केवल टाइम पास थिल किछि दिन मो मन खुशी करने तुम सहित रिलेशन थी बास बुझीगला। You want for me only time pass for me only time pass for me आउ जिते बेले तुम पाखे मो मन भरी सारानी एबे मोर तुम किसी भी आवश्यकता नहीं। आपर से पुअर आखिरे लुह थी आ मल्लिका एपटे ऑफिस रे से कथा भावुवे आ बहुत टेंशन हो जाऊे रूम वाले निज मुँह को पोछाक लगे। मल्लिका तापर भावे मु बुझीपारुनी से पिला को आम घर आड्रेस मिलला केमिति आज जदि से कार्ड को किए पढ़ी दे था ताहले मोर बीती जाइथिबा अतीत मो विषय सबू सत कथा समस्त सामना को चली आसता। हठात सिना मो माइंड को आइडिया आसला से बुके डैड देइचंती कहीकि मु बंचीगली। आज तो से पिला घर को केवल बुके पठे आ से निजे घरे आसिक पहुँचा पूर्व अंश को जीवन से आद्या को मत दूरे तांको जीवन रे मो जीवन को अधिकार करने को हम ताहले जेते बड़ तोफान आसिले भी अंश सहित मो संपर्क को कहीं भी भांगी पारिबेनी। काली जदि कौन सी परिस्थिति रे से पिला सहित मोर संपर्क था अंश को जना पड़ जाए ताहले अंश तो मते सबुदिन पाई तांको जीवन मते बाहर कर देबे मो आड़े मुँह मोड़ी चाहिए भी आ मु ए कथा केबे भी हबा को देबेनी मते अंश को मो पाखे रखा ही पड़ो। मल्लिका कहे अरे अंश कुआड़े गले ये तो से नहांती केवेन से नथिबे आपर से जड़े स्टाफ आसबे सी फोन देखा लगी मल्लिका आपर से स्टाफ जन कहे आप सारू खोजुंट मैडम। मल्लिका कहे हाँ से कुआड़े गले स्टाफ कहे सी तो केत घर को चलीगले। मल्लिका कहे व्हाट घर को चलीगले व्हाट एत जल्दी तापर स्टाफ कहे हाँ सार कहले कौन काम अच्छी आपर मल्लिका शुणिक रागिजे। मल्लिका रागे कहे मुझे भल भाव जानी कौन काम मेघा कहे आद्या आज मोर आ राघवकर एकादशी उपवास तेणु राघवकर आ मोर अलग रोषे हम अन्य रेगुलर जहाँ करने कथा करूँ आ हाँ आम संध्या 6टा पूर्व खाई नबू से अनुसार समय पूर्व तू खाଇବା तैयारी कर देथिबू। सालिनी कहे आ हाँ आम खाଇବା काली भले टेस्टी करूँ
ତରତର ହେଇକି ଯାହା ନାହିଁ ତା କରିଦେବୁନି। ଏପଟେ ଅଂଶ କହିବେ କାମ ଚକରେ ସିନା ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି, ହେଲେ କାମରେ ମନ ଲାଗିଲେ ତ ଯାଉଛି ଆଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସେ। ଅଂଶ ତାପରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ସେ ଲୁଚିକି ଆଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ। ମେଘା କହିବେ ଆରେ ଅଂଶ ତୁ ଏଠି ଏ ସମୟରେ, ତୁ ପରା ଘରୁ ଅଫିସକୁ ଗଲୁ? ଅଂଶ କହିବେ ହଁ ମା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରେ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଶାଲିନୀ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲୋକେ ସବୁ କିଚେନରେ ରଖନ୍ତି, ତୁ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇକି କିଚେନ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲୁ? ଅଂଶ କହିବେ ନାଇଁ ସାନ ମା, ମୁଁ କିଚେନକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଆସିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ। ଅଂଶ କହିବେ ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ। କିଛି ନ ପଚାରିକି ସାନ ମା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଏପଟେ ସେ ଆଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପଛରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ଅଂଶ ତମେ ଏଠି? ଆଦ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ଆଉ ସାନ ମା ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ଏ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ଥିବା କଥା ନା? ଅଂଶ କହିବେ ହଁ ଅଫିସରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଫ୍କୁ ବିନା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କିଛି କାମର ମନ ଲାଗେନି, ସେ ବିଚାର ହଜବେଣ୍ଡ କରିବ କ'ଣ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, କହିବେ ଅଂଶ, ଆଉ ତାପରେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତମେ ମୋତେ ଏସବୁ କଥା କହିଲ, ବାଇଚାନ୍ସ ମା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ହେବ? ତମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ସାଂଘାତିକ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଅଂଶ କହିବେ ହଁ ସାଂଘାତିକ କରିଦେବେ। ଅଂଶ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁନ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ, ଆଦ୍ୟା ଖୁସି କହିବେ କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? କ'ଣ କହିଲ ଏବେ? ଆଉ ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଅଂଶ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ଧେତ୍ ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ଏଣେ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ତମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କେତେ ତରତର ହେଇକି ରୋଷେଇ କାମ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁନ ତମେ? ଅଂଶ କହିବେ ହଁ ହଁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି, ମୋର ଆଇରନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତମେ କଥା ଟିକେ ବୁଝ, ତମେ ତମ ଅଫିସକୁ ପଳାଅ, ଏଇଆ କହିବ ତ? ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ଆରେ ୱା, ତମେ ତ ମୋର ବଢ଼ିଆ ମିମିକ୍ରି କଲ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେବେ। ବାଇ ଦ ୱେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେତିକି ତ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ଅଂଶ, ମା ଆମକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା? ଅଂଶ କହିବେ ଆଦ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଝିଲମିଲ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି। କିଚେନ୍ରେ ଯାହା ବି କାମ ଅଛି ଝିଲମିଲ ସବୁ କରିଦେବେ, ମାମାଙ୍କ କଥା ବୁଝିନେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିଦେବେ, ତୁମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ବାସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ତାପରେ ସେଠି ଆଦ୍ୟା କହିବେ ତୁମେ ସିଓର ତ? ତାପରେ ମୁଁ ଝିଲମିଲ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି। ତାପରେ ଅଂଶ କହିବେ ବାବା ମୁଁ କଥା ହେଇସାରିଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ତ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଦ୍ୟା କହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ମା ମୋତେ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ? ତମେ ତ ଦେଖିଛ ନା ମା କେତେ ଜୋର ବିରକ୍ତି ହେଉଥିଲେ, ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଅଂଶ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଦେବି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ନା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ସାନ ମାଆଙ୍କୁ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନଗେଜ୍ ରଖିବି। ତୁମେ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଠି ଖସି ଯାଇକି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯିବ, ମୁଁ କାମ ସାରିକି ତୁମ ସହିତ ପଳାଇବି, ଆଉ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟା କହିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବ। ଆରେ ତାପରେ କହିବ ମୋ ବାଘୁଣୀ ୱାଇଫ୍, ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କଇଁ ପଦ୍ମ, ଟିକେ ହସିଦିଅ, ତୁମେ ଏମିତି ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଆଦ୍ୟା ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଂଶ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ କଥା କ'ଣ, ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛ। ଅଂଶ ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଂଶ କହିବେ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜି ରହୁଛ, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ମୁହଁଟାକୁ ଫୁଲେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛ। ଆଉ ତାପରେ ରୋମାନ୍ସ ବଦଳରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଥେଟିକ୍ରେ ସବୁଦିନ ମୋର ଚାଲୁଛି ଦିନ। ଆଦ୍ୟା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଅଂଶ କହିବେ କାହିଁକି, ପୁଣି ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା? ଆଉ ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ନାଇଁ ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଆମେ ଆସିବାଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ନା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟିକେ ରାଗିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ସହି ନେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଥଚ ମନକୁ ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନା। ଅଂଶ କହିବେ ଆଦ୍ୟା ତୁମେ ଆଜି କାହାକୁ ବି କଲ୍ କରିବନି। ତାପରେ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଦ୍ୟା କହିବେ ଅଂଶ, ତାପରେ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଆଦ୍ୟା କହିବେ ଇଏ କ'ଣ କଲ, ତୁମେ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଅଫ୍ କଲ? ତାପରେ ଅଂଶ ନିଜ ଫୋନ୍ ବି ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ତୁମ ଫୋନ୍ ବି ଅଫ୍ କରିଦେଲ? ହଁ, ମୁଁ ବି କାହା ସହିତ କଥା ହେବିନି ଏବେ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଅଂଶ କହିବେ ନା ପିଲାମାନେ ନା ଘର ଲୋକ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି, ଓକେ? ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ଅଂଶ ତୁମେ ବି ନା
ତମେ ଏମିତି ଡରନି, ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା, ଆମକୁ ଏମିତି ଏକାଠି ବୁଲିବାର ଆଇନର ଅଧିକାର ମୋତେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଘର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼, ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଏ ଟ୍ରିପ୍କୁ ବିନ୍ଦାସ୍ ଏନ୍ଜୟ କର। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଲାଗିବେ।